So we're talking about the invisible infrastructure of cities. And I'd like to start by just pointing out there are perhaps 4 elements that we need to think about of how do we build an invisible infrastructure? What are the visible elements that contribute to invisibility? The first is individual champions, okay? It's about people. So 2 examples of that very quickly. The first is this. It's a picture it's very difficult to see because it's 200 years old. If you see in the corner there, there's the moon shining at night. This is a group of men in Birmingham 250 years ago. Birmingham was just beginning to become a city. And a group of people, 2 engineers, 1 poet, 1 chemist, 1 clockmaker, 1 philosopher. They met together every month, and they called themselves the Lunar Society because they met the Monday after the full moon each month. They had no agenda, they had no minutes, they had no recordings. They just talked to each other about the life of their city. But between them, they created a model of how that city should look. No formal structure. It was not a committee. It was a bunch of friends who met together every month, and they had a huge impact on the growth of that city. A classic example of invisible infrastructure. This man has done almost exactly that same thing in his city in Indonesia. His name is Ridwan Kamil. He was a young architect. He lived in Bandung, a very beautiful city in Indonesia, but it had become a rather tidy, dirty, impoverished city. And he said to many people, I'm going to be the mayor in 5 years' time. He began to work with a small group of people in communities around the city on cleaning up the rubbish, on developing very, very simple little community ideas. And at the end of 5 years, he set up an organization called Bandung Creative City. And he said, everybody who hates politicians voted for me as mayor because I was not a politician, so now I'm the mayor of Bandung. Then he became the governor of West Java, the 2nd biggest province in Indonesia. He created the Indonesian Creative Cities Network, which now has 200 members. So this one man, by working with a few people in the community, in 20 years' time, has changed his country, changed the shape of his country. So champions, people, individuals are key to infrastructure change. The second is having different perspectives. And here I refer to a great Chinese musician, Yo-Yo Ma. His mantra, if you like, is creativity happens where cultures overlap, where people with different perspectives come together. He draws musicians from many different cultures. They play together and they create a different kind of music together. So his point is, if you want to change the life of your city, you have to have people with different perspectives. The Indonesians have taken that one step forward. They say, if you want anything to happen in your community, these are the forces that you must attract. You have to start with the community, of course. You have to start with business because you need to get the business community on side. You have to start with the universities, with schools, with educationalists. You have to have the government. You have to have the media because the media need to be telling your story, and you need to have an agent of change. These components together can create change in a city. You don't have to have a formal structure. It's just if you have all these components involved, each coming with a different perspective, it changes the nature of the debate. So in London, we have creative enterprise zones. When we set these zones up, we said, if you want to have a zone where creativity is going to happen, you must have people who provide space, that's business, skills and support, that's education, policy, that's government, and community involvement, that's the people. We didn't say you must have these formal institutions involved, but if you get these different perspectives together, you have a different kind of conversation going, and that's what helps to develop infrastructural change. The third thing is catalysts, and 2 examples here. From a community in Brixton in South London, where there were creative people, but they were not communicating with each other. A group of people running a magazine created a small report to connect all the people. So the advertising and marketing people, the architecture people, the film and video people, the galleries, museums and archives people. Within that community, there was a big range of people who did not know about each other. And by putting them together into a small booklet,
it created a new kind of infrastructure in that community. So it's a classic example of a catalyst producing change. And finally, this is a show called Junk Couture, which you could call fashion rubbish or rubbish fashion, started by a man in Ireland whose two daughters did not like going to sport in schools. And he said to the school, my girls and some of their friends don't like sport. We need to find something else for them to do. And his idea, because he was interested in the environment, was to get them to make clothes out of rubbish, out of waste. So the one in the middle is made from shells, from fish shells. The one on the left is made from old work materials. All these clothes are made from rubbish recycled from waste sites. It became such a popular pastime that other schools began to get involved. Then the whole of Ireland became involved. They had a national competition. It went on television. Now it's become global. This one is in Dubai. It's young women who are learning the value of not throwing away materials, creating things out of fashion. It's a classic example of how one man's idea produced a catalytic change which has now had a global impact on the way cities and young people in cities engage with creative activity. And then finally, there's the issue of time. So my final picture is, this is of the Edinburgh Festival in Edinburgh. In 1947, Edinburgh in Scotland decided to start an arts festival. 80 years later, there are 130 events in the festival each year, but there are more than 5,000 what we call fringe events, like this one, where artists from all over the world come and they perform in the street in Edinburgh. And the city now, when you talk about the festival, there's the formal festival, which is a very, very small event in a way, but the Fringe Festival is one of the biggest festivals in the world. That's taken 80 years to evolve slowly from one small formal beginning to something which has now transformed the whole life of the city. So in thinking about invisible infrastructure, I'm sorry, that's a long introduction, but it's about people who are champions. It's about bringing different perspectives together. It's about catalytic action, which changes the way people think about things. And it's about time. These things sometimes take time. So those are the issues that I'd like to focus on in this session that we now have. And perhaps, Hassan, we can start with you to talk about how you think the invisible infrastructures, or what are the invisible infrastructures that are shaping the way communities develop here in Uzbekistan. Если говорить, вот Джон такие слова говорит, invisible, да, вот есть такое ощущение, что сегодня как раз-таки в Узбекистане все становится более visible, да, все становится немножечко видимо. И я очень рад, что я последнее время вот как стал даже немного частью этого. Вообще я сам как бы в прошлом актер, режиссер, я много работал как бы в государственном театре, но потом я тоже был, ну как бы, можно сказать, креативным предпринимателем. Да? Я тоже работал в сфере бизнеса, развивал свою компанию, до сих пор она продолжает развиваться. И с недавних пор я перешел на государственную работу, меня пригласили, Фонд развития культуры и искусства. Все мы любим немножечко покритиковать там государство, сделать. И вот для того, чтобы не критиковать, а попытаться что-то, ну, где-то быть полезным своей экспертизой, я, собственно говоря, и пошел, согласился на это. Так вот, я хочу сказать, что сегодня действительно, благодаря таким организациям, как фонд, благодаря, там, я не знаю, каким-то решением правительства, да, вот эта структура, она становится видимой. К примеру, если говорить о том же, допустим, Бухарском биеннале, да, вот у меня полное ощущение, да, что благодаря такому проекту, как Бухарское биеннале, благодаря другим проектам фонда где-то, да, там наверху люди, которые абсолютно, ну, давайте не будем иллюзий делать, наверху, особенно там, я не знаю, финансисты, люди, которые, ну, занимаются там какими-то политическими решениями, они не очень много понимают о том, насколько это надо. Или, скажем так, до последнего времени не очень понимали, насколько это важно.
отдельные, так сказать, представители, да. И мне кажется, такие проекты, как Бухарская биеннале, как те проекты фонда, там, участие в Венецианском биеннале, вот скорое, допустим, открытие там, я не знаю, Центра современного искусства в Ташкенте, да, и все вот эти проекты фонда или другие проекты в сфере креативной индустрии, кстати, IT-парк, да, мы можем тоже к этому отнестись. Там наверху они как будто бы поняли, что это становится все действительно экономически выгодно. Я согласен с Джоном, который говорит, что it takes time. Да? Это действительно, для этого нужно время, чтобы люди, которые вообще не понимают, ну, как бы заняты действительно очень важными государственными, там, финансовыми делами, для этого нужно время, чтобы они поняли, что действительно это на сегодняшний день, в 21 веке, это очень важное направление, которое может, ну, как бы потянуть за собой много молодежи, там, я не знаю, развитие туризма, новые рабочие места. И я считаю, что это очень круто, что там это все, ну, вот, начали действительно на материальном, что ли, уровне понимать. Креативным предпринимателям очень важен специальный налоговый режим, да. И вот, чтобы вы понимали, налоговый режим здесь, в Ташкенте, ну, как бы очень хорошие условия будут даны как большим фирмам, ну, как бы работающие в креативной индустрии, так и индивидуальным предпринимателям и также самозанятым. То есть, например, ну, как бы все знают, что благодаря решению президента с 26 года у нас, ну, как бы для индивидуальных предпринимателей налог в 1% вообще снизился. Мы уже были этому рады. Но дальше они пошли еще дальше, да, ну, как бы, что кажется, ну, интересно. То есть отмена вот этого лимита в НДС, то есть резиденты креативных парков будут освобождены от перехода на НДС. Как ООшники, так и индивидуальные предприниматели, и что самое главное, и сюда входят и самозанятые тоже, да, как бы. Hassan, thank you for that. Can we, what you're doing is very much part of the visible infrastructure of the city, as you were saying. And I'd like to come back on some of the points that you made, but also I'd like to move on and ask. Yeah, sure, sorry. And Да. we'll Я come back to you. могу много говорить. But Natalia, in the Yes. restaurant business, you are dealing with the really most important part of the invisible infrastructure, because most of what happens in a city that's of real interest happens in restaurants where people are talking about their lives and about how they do things together. So you're a crucial part of the invisible infrastructure of this city. So tell us how you see your role as an entrepreneur and a restaurateur in sustaining the invisible infrastructure of a city. Это интересный вопрос, на самом деле, с точки зрения того, как в ресторанном мире мы воспринимаем, то есть какую роль мы играем в этой невидимой инфраструктуре вообще в целом, да? Что касательно Казахстана, вообще давайте про невидимую инфраструктуру поговорим. О чем речь? Речь, я так полагаю, о том, что, как говорил Джон, сначала, как бы, города глобально друг от друга физически мало чем отличаются, да? Есть бетон, есть дороги, есть здания, и есть как бы условно там канализация, инженерные сети какие-нибудь. Но что отличает по-настоящему города, это как раз-таки наполнение, то есть это вот надстройки, уплотнение смыслов, которые появляются в связи как раз-таки с большим взаимодействием разных людей. И чем креативнее город, тем больше вот этих вот связей существует. Это как нейроны в голове у человека, да, то есть их там миллиарды, но чем больше связей между ними, тем там лучшее ментальное состояние и вообще в целом способности. Вот, и ресторанные, как в Казахстане, ресторан на самом деле играет просто гигантскую роль, потому что, как мы шутим, из-за отсутствия других общественных пространств, по-хорошему говоря, единственное место, где ты можешь познакомиться, что-то там, о чем-то договориться, жениться, отыграть похороны, поминки и все что угодно, это будет ресторан. Поэтому в этой связи, конечно, в этой вот новой инфраструктуре социальные рестораны играют большую роль. Но я хочу не о ресторанах поговорить. Я хочу рассказать
наверное, в этом контексте маленькую, но очень такую cozy story. Сегодня ребята из Узбекистана, да, рассказали, что благодаря Мокхабу появилось место, где физически креативные люди могли начать встречаться, вообще знакомиться и что-то вместе делать. Это все круто, потому что в Алматы таких хабов не было, но у нас были бары. И это так интересно, например, там половину людей, ну не половину, там, 90% всех людей, кого я знаю в принципе в своей жизни, а я знаю довольно много людей, или даже Галу и Настю, я знаю с этих баров. И это прикольно, потому что в бары мы ходили не для того, чтобы там упарываться и бухать, а мы ходили как раз-таки общаться. И самое интересное, что такой проверкой на то, насколько это твоя тусовка, служила музыка. То есть ты же, когда, в принципе, шел куда-то, ты не понимал на самом деле, твои там люди, не твои, почему вы каким-то образом подружитесь. Да? Все, что было каким-то цензом, это была музыка. То есть и мы понимали по определенной стилистике, что это наше место, и мы можем здесь вместе тусоваться. И в какой-то момент это переросло уже прям в такое понятие, как сказать, мы это называли тусовка. И если ты в тусовке, значит, глобально ты всех знаешь. И таким образом, на самом деле, появилось очень много проектов. И те проекты, которые вы знаете сейчас или слышите, о которых сейчас именно из креативных индустрий, они так или иначе очень часто имели корни вот в этой вот тусовке. Потому что в итоге дня все медиа, которые у нас были, например, да, там, я не знаю, те же самые Бюро 24/7, Этаж или какие-то там Вилледжи и Степь и все остальное, оно все возникло из этой же тусовки. Если мы говорим про какую-то музыкальную сцену, говорим про какое-то кино или там много чего, это все было, все люди были друг с другом знакомы и постоянно коллаборировались. Вот. И для меня это такой личный пример того, как работает та самая невидимая инфраструктура из людей, когда просто у тебя есть элементарно физическое место, вы somehow как-то сходитесь на каких-то интересах, и вместе вы создаете какие-то дальнейшие кейсы. Когда мы говорим про креативщиков, это одно, тут все понятно. Помимо креативщиков, например, да, то есть у нас там была с нами там та же самая Камила Лукпанова или какие-то еще ребята, которые потом пошли как раз-таки тоже в госслужбу. И внутри этой госслужбы подтягивали какие-то свои определенные контакты для того, чтобы улучшать качество, в принципе, ведения каких-то дел. И вот так это как будто бы и работает. Это и есть про невидимую ту самую инфраструктуру. И для того, чтобы, наверное, мне кажется, что рецепт глобально улучшения вообще состояния городов и креативности заключается в том, чтобы научиться друг с другом разговаривать. И, к сожалению, иногда это, правда, очень сложно. Люди из разных, скажем так, сфер, да, они действительно говорят на разных языках в силу того, что там я тоже делаю проекты и с госучреждениями, и с бизнесами крупными, и с различными другими вариациями. Я прекрасно понимаю, насколько вот периодически кажется, что вот мы живем совершенно на разных планетах. Но нет, я думаю, что вот ключ в этом. Нужно научиться коммуницировать и каким-то образом иногда физически, наверное, стоит, правда, создавать какие-то физические места, где люди могут элементарно встретиться, как здесь. Так что спасибо большое, что пригласили. So, Nazgul, can we come to you next? You've been creating a network in Bishkek and in Kyrgyzstan, which was invisible, but is becoming more and more visible. So how do you see your role and the role of your organization in contributing to the invisible infrastructure of your city, Bishkek? Я хочу сказать, да, спасибо этому форуму, потому что результатом этого форума действительно стала Ассоциация креативных индустрий. Мы это не устанем повторять. И сегодня у меня есть небольшая презентация тоже. Эта тема очень интересная, то, что мы обсуждаем с первых дней форума этого года. Мы говорим про магнетизм городов и как это вообще создается. И чем больше мы об этом говорим, тем быстрее мы, оказывается, приходим, что все это создают люди со своими эмоциями, энергией. И тут понятно, что архитектурное строение — это видимая инфраструктура, но очень важно, как мы себя чувствуем в таких пространствах и энергия людей, какие эмоции мы испытываем в таком пространстве.
И если говорить о макроуровне, то у нас, например, Create4 был фестиваль креативных индустрий в 2022 году, и там была пресс-конференция, где в то время посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт выступал, и он сказал, что про Кыргызстан он узнал из статьи в The Guardian, которая повествовала о всемирных играх кочевников. И так совпало, что в этом году тоже в Кыргызстане пройдут всемирные игры кочевников, и за этими играми стоит тоже одна личность. Это Асхат Акибаев, он в свое время был губернатором Иссыкульской области. И я этот пример беру к тому, что когда один человек берется за это дело смело, и вокруг него создается команда, то это может привести вот к тому, что глобально люди начинают интересоваться в стране, приезжать в эту страну и интересоваться культурой кочевников. И другая история — это про Бурулган Апа. Я не нашла ее фотографии в общем доступе. У нас в Иссыкульской области есть село Чолок, и когда построили новую дорогу к Иссыкулю, люди стали выбирать, они могут поехать по новой дороге или завернуть по старой дороге. А как раз-таки Бурулган Апа, она живет вдоль этой старой дороги в этом селе Чолок. И что она сделала? У нее вот в 90-е годы, что она умела вот делать вот такие слоеные лепешки, которые называются каттама. Наверное, в Центральной Азии у нас у каждого, да, на столе есть такое. И вот со сметаной мы обязательно заезжаем туда, то есть тем самым мы видим, что какое-то решение, которое было вызвано экономической ситуацией в этом селе, не было работы, но оно теперь меняет даже направление многих автомобилей и водителей, и влияет на наше поведение. И я тоже думаю, что это невидимая такая инфраструктура, которая влияет на наше эмоциональное, на наше физическое состояние, когда мы едем в радостном или уже голодные, и мы хотим уже заехать и зарядиться. Да? А в этом году, в 2026 году, сети креативных хабов ОЛОЛО исполняется 10 лет, и когда они учредились, они инициировали такой формат мероприятий на улицах, просто приглашали музыкантов. Возможно, вы знаете, что ОЛОЛО начиналось с арт-студий, и вот как раз-таки они заложили эту традицию, когда музыканты могли, не стесняясь, просто играть и делиться своим талантом на улицах. Сейчас это уже неуправляемое мероприятие, и ОЛОЛО это не возглавляет. Просто сами музыканты органично, они уже организовываются в группы, и это тоже создает настроение на улицах Бишкека. И мы иногда, если знаем, что в Бишкеке есть вот эта аллея, где играет музыка, мы, конечно же, выберем свой маршрут пешехода или на машине именно этот. Это тоже, наверное, вот невидимая такая инфраструктура. И, собственно, мы много говорим про роль креативной Центральной Азии. В 2017 году вот эта прекрасная женщина Айнура Маналиева, она возглавила делегацию из Кыргызстана, приехала впервые в этот форум, и в 2018 году на форуме Астана, как мне рассказали, станцевали Караджорго. И вот получается, с тех пор танцующая кыргызская делегация развивает эту экосистему, и это тоже, я думаю, невидимая такая инфраструктура, когда, вот как Наталья, вы отметили, что это все развивается за разговорами, за неформальной беседой, будь это в ресторане, либо вот здесь за уголком, да, этого прекрасного пространства школы 21. Ну и таким образом, если резюмировать, то это соучастие. Для нас очень важно, чтобы каждый горожанин, он участвовал в этом процессе, чтобы он чувствовал, что он причастен к этому, а не так, что ему кто-то диктует и говорит, вот иди по этой дорожке и делай вот так. Да? То есть здесь мы должны это прийти, наверное, вот от души, вот как в клятве, который Джон Ньюбигин, да, нам сказал, что очень важно это делать вот изнутри, из любви. Ну и атмосфера, о чем мы говорим, к сожалению, мы живем в то время, когда развиваются высокотехнологичные решения, но прямо сейчас бомбят какие-то города, да, то есть войны происходят, и если не будет безопасности, если не будет вот этих связей между людьми, и мы не будем созидающе жить, то нет смысла обсуждать креативные города. Тогда мы будем уже просто обсуждать вопрос выживания. И третий фактор — это удержание талантов.
Мы живем в маленьких странах, ну, в маленьких городах, и для нас очень важно, чтобы те таланты, которые рождаются в этих городах, они могли развивать свой талант, созидать во благо развития своего города или поселка и оставаться в своей стране для созидания. И для меня магнетизм города — это сумма любви его жителей к своему месту. Спасибо. So, Alexandra, let's hear from you. You're working particularly with young people. You're creating the future drivers of the invisible infrastructure. So tell us about what you do and your understanding of invisibility in this way. Очень интересный вопрос, потому что я руководитель с 22 года, руководитель Центра профориентации. Каждый подросток, каждый молодой человек, девушка должны иметь право находиться на своем месте, должны знать свои таланты и должны понимать, как они могут их реализовать. Таким образом, мы работаем с 22 года. Сначала я работала как индивидуальный консультант, сейчас это уже центр с консультантами, со своими методиками, и все наши профориентационные программы направлены на развитие предпринимательских навыков. Повторюсь, предприниматели — это креаторы, они постоянно что-то делают. Ну и, естественно, мы больше работаем, наверное, как площадка, где каждый подросток может прийти, себя исследовать, и мы можем помочь создать ему сеть своих контактов для знакомства, для получения качественной, правильной профессиональной экспертизы. Каждый подросток может найти своего эксперта, который ответит на не очень удобные вопросы. Но, наверное, возникает вопрос, а какое все-таки это отношение имеет к креативной экономике, где таланты, хотя мы уже об этом говорили, где эксперты. И когда я задаю себе этот вопрос, я всегда говорю, то есть креативная экономика — это не фестивали же на самом деле, да, это не атмосфера, это что-то невидимое, вот как раз-таки о чем мы сегодня и говорим. Это горизонтальные связи, когда мы можем поддерживать, исходя из своего очень-очень большого опыта, поддерживать молодежь, создавая совместные проекты. Проект закончился, а связь осталась. И эта связь рождает новый проект. И таким образом мы являемся такой некой площадкой, которая помогает ребятам получать хорошие знакомства, получать хорошую экспертизу, и у них формируется достаточно правильное понимание, как устроен этот мир. И, наверное, самым таким, скажем, хорошим кейсом лично для нашей организации это была идея создания волонтерской лиги. То есть волонтеры, которые участвуют на всех этих креативных мероприятиях и потом рассказывают своим друзьям, привлекая их также к участию в таких же мероприятиях. То есть это вот, ну, скажем, невидимая сеть, которую мы начали как паучки плести с нашими коллегами. Ну и лично мое достижение в креативных индустриях, креативной экономике. В декабре мы провели большой городской фестиваль. Он был посвящен культуре и красоте городов-побратимов в Центральной Азии. И нам было важно передать культуру, как города похожи, в чем они отличаются и в чем наша идентичность. Нам удалось, мы собрали больше 300 человек. Это был первый городской фестиваль, где было соединение культуры, технологий, стартапов, от арт-базара, арт-студий, классных экспертов, которые рассказывали про возможности, про архитектуру, про то, чем мы похожи, чем мы отличаемся. Это мой личный кейс, это я организовывала, и это тоже было сделано для того, чтобы молодежь вовлекалась в организацию. Работали волонтеры, работали молодые эксперты, молодые спикеры. И для меня, как для профориентолога, очень важно показывать пример. Вот тогда образуется очень классная, качественная связь. Если этого нету, то все, что мы будем делать, нужно привлекать. Молодежь нужно привлекать. Спасибо большое. Thank you. So we're out of time. So Hassan, Natalia, Nazgul, Alexandra, thank you very much. We hope you've enjoyed that session. Thank you.